احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس کا نہ تو کوئی یوم ولادت ہے اور نہ ہی کوئی یوم وفات ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں نازل ہوں اصحاب الرسول، بنات الرسول، ازواج الرسول پر، کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی معیت کے اندر دین اسلام کی سربلندی کے لیے محنتیں کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے محدثین پر، فقہائے اعظام پر، اولیاء کرام پر، علماء اسلام پر، کہ جن کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام جیسا سچا مذہب ہم تک پہنچا ہے۔ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جو کہ آپ حضرات نے منعقد کی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو شرف قبولیت سے نوازے اور تعاون کرنے والے تمام احباب کے اس اچھے کام کو قبول فرما کے دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ مجھ سے قبل برادر محترم، برادر اکبر حضرت مولانا حافظ محمد یوسف بسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا ہی پیارا اخلاق کے موضوع پر خطاب فرما چکے ہیں۔ میں مختصر گفتگو کروں گا، اور میرے بعد شیر ربانی خطیب لسانی حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تمام علماء کرام کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ ہمارا الہ ہے جو ہم پر بڑا ہی مشفق ہے، بڑا ہی مہربان ہے، کہ جس اللہ نے ہمیں بن مانگے بہت ساری دولتوں، رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی نعمتیں ہم پر ہیں۔ ہم اگر سارے لوگ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو حقیقی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اور ان نعمتوں کو جن کا اللہ تعالیٰ نے ہم پر، ہمارے اوپر جو تسلسل فرمایا ہے، ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی ایک نعمت ہو تو میں اس کا ذکر کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ دیکھیں کہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ دنیا کے اندر بڑی مخلوقات ہیں، بڑی ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بس رہی ہیں۔ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں ان مخلوقات میں سے کسی ایک مخلوق کے اندر سے پیدا فرما دیتا، لیکن بادشاہ کا یہ کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے انسان اشرف المخلوقات بنایا ہے۔
اور پھر اس کے بعد انسان تو بڑے ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، آریہ بھی ہیں، بدھ مذہب بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کمیونزم بھی ہیں، سوشلزم بھی ہیں، بدھ مذہب بھی ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ انسان تو بس رہے ہیں۔ اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بھی بنایا اور ہم پر خاص احسان فرمایا کہ ہمیں مسلمان بھی بنایا۔ اور اس بات کے بعد مسلمان کتنے مقدر اور نصیب والا ہے کہ اللہ نے ہم پر ایک ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ایسی ذات گرامی کو بھیجا، ایسے نبی کی امت ہمیں بنایا کہ جن جیسا نبی اللہ کی زمین پہ نہ کوئی پہلے تھا نہ کوئی آج ہے، اور قیامت کی دیواروں تک محمد الرسول اللہ سے بہتر کوئی انسان پیدا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ محترم جناب مولانا انعام الحق فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ سارے احباب توجہ سے بات سن رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے جی؟ بات بولیں ذرا، سارے بول کے بتائیں سمجھ آ رہی ہے؟ سارے بولیں ذرا، تمام احباب بولیں میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بڑی مختصر اور جامع گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرات میری طرف دیکھیں، ان بچوں کو چھوڑیں، ادھر توجہ فرمائیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں انسان بنایا، مہربانی فرمائی کہ ہمیں مسلمان بنایا، اور سب سے بڑا احسان ہمارے خالق و مالک رازق مشکل کشا لجپال داتا دستگیر کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایسا رسول اور ایسے پیارے نبی اور ایسی ذات گرامی عطا فرمائی کہ جس جیسا رسول اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی پہلے بھیجا تھا، اور قیامت تک اتنا معزز محترم بلند و بالا عرفہ و اعلیٰ کامل و مکمل اکمل اطہر اطیب انور اعظم روئے زمین پہ نہ کوئی پہلے پیدا ہوا تھا نہ آج ہے، اور قیامت تک کوئی شخص محمد الرسول اللہ سے بہتر پیدا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنے رسول سے محبت کرنی چاہیے، عقیدت، احترام، ادب، تکریم، تعظیم، عزت، آپ کی عظمت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور آپ علیہ السلام سے ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ کونین کے تاجدار نے خود ارشاد فرمایا تھا، لوگوں سنو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ کائنات کے لوگوں سن لو، تم اتنی دیر تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے باپ سے زیادہ، اپنی والدہ سے زیادہ، اور ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ آپ کی محبت ایمان ہے، اور جس دل کے اندر محبت رسول نہیں، سمجھ لو کہ اس دل کے اندر ایمان نہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا ایقان اور ہمارا یہ اعلان آپ سب تک پہنچ رہا ہے کہ لوگوں اس بات کو ذہن میں رکھو، اللہ کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کسی کو محبت کا محور، محبت کا مرکز اگر تسلیم کرنا ہے تو وہ سرور کائنات کو کرنا ہے۔ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں اگر نہیں ہوگی تو سمجھ لو کہ ہماری یہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور اخروی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ مصطفیٰ سے جس کو الفت نہ ہوگی، مصطفیٰ سے جس کو الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی، بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا۔ مصطفیٰ سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ کونین کے تاجدار، ان کی آمد سے پہلے کیا کچھ کے حالات تھے؟ آپ سے محبت کرنا ایمان ہے،
यारो याद रखो, मोहब्बत की जाती है चंद वजूहात की बुनियाद पर। किसी के तभी मोहब्बत किसी की तरफ मिलान होता है, किसी के जमाल की वजह से होता है, किसी के कमाल की वजह से होता है, किसी के एहसान की वजह से होता है, किसी की शफकत और मेहरबानी की वजह से उसकी तरफ रुझान होता है, तो उसी को मोहब्बत और मिलान कहा जाता है। आओ सुनो मुसलमानों, कौनैन के ताजदार, आप सारी कायनात के इंसानों की मोहब्बत का महवर और मरकज क्यों है? इस वजह से कि कायनात के इमाम की वो जात है जिनके जमाल जैसा रूए जमीन पे किसी का जमाल नहीं, और मोहम्मद करीम के कमाल जैसा किसी का कमाल नहीं है। आपका जमाल कैसा है? कान शमसा तजरीफी वजह ही, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कान शमसा तजरीफी वजह ही वैजा जाइका यतलालो नूरहु फिल जदरी। वो कहते हैं कौनैन के ताजदार इतने बाद जमाल थे, इतने खूबरू थे, इतने माजबीन थे, इतने नाज़नीन थे, इतने दिलरुबा थे, इतने खूबसूरत थे। वो कहते हैं अबू हुरैरा कान शमसा तजरीफी वजही, मुझे ऐसा लगता है जैसे आसमान का सूरज मोहम्मद करीम की पेशानी के अंदर उतर आया है। और कहने वाले हैं फिर क्या कहते हैं? वाइजा जाहिका यतलाला नूरुहु फिल जुदरी। जब कौनैन के ताजदार मुस्कुराया करते थे तो सामने की तारीक दीवारें रोशनी के अंदर तब्दील हो जाया करती थी। और आपका हुस्न जमाल, तो हजरत अबू हुरैरा क्या कहते हैं, हजरत हसन क्या कहते हैं? कहते हैं वअसना मिन कलम तरकत तुइनी वाजमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रअन मिन कुल्ल ऐबिन कान्नक कद खुलिकत कमा तशाउ। हजरत हसन कहते हैं आका वअसना मिन कलम तरकत तुइनी, मेरी आंख ने आज तक आप जैसा खूबरू और खूबसूरत इंसान नहीं देखा। और एक शायर ने इसकी और तस्वीर करते हुए कहता है हसन को चाहिए था ये कहते वासन मिन कलम तरकत तुइनन, ए मोहम्मद करीम आप जैसा खूबसूरत कायनात की किसी आंख ने नहीं देखा है। वाजमल मिन कलम तलदिन निसाउ, पूरी कायनात के अंदर किसी माँ ने ऐसे खूबसूरत बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। ऐसे लगता है जैसे आप अल्लाह के पास खड़े थे और आप अल्लाह से गुजारिश करते जाते रहते और अल्लाह ताला आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाता जा रहा था। आपका हुस्न जमाल कितना बुलंदो बाला, कितना प्यारा था। मैं जो बात करना चाह रहा था जमाल की वजह से, और अगर कमाल देखना है, आपका एहसान देखना है, आपकी शफकत देखनी है, तो मेहरबानी सुनो, कायनात के इमाम की आमद से कबल लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। कौनैन ताए के ताजदार की आमद से कबल औरतों को मंडियों के अंदर फरोख्त किया जाता था। कौनैन के ताजदार के आने से पहले लोग अपनी माँ को अपनी बांदी और नौकरानी बनाकर अपने घर में रखा करते थे। आका की आमद से पहले लोग बराना मादर जाद नंगे होकर बैतुल्लाह का तवाफ किया करते थे। और सबसे बड़ा जुल्म यह था कि अल्लाह को छोड़ के, मबूदे बरहक को छोड़ के, पत्थरों, दरख्तों, शजरों और हजरों के सामने इंसान पूजा परस्तश के लिए अपनी पेशानी को पत्थरों के सामने रख के अपनी इंसानियत को जलील और रसवा कर रहा होता था। लेकिन जब कौनैन के ताजदार आए, आकर आपने क्या फरमाया? कहा ये तुम्हारी बेटी जो है ये तुम्हारी मनहूस नहीं, ये तुम्हारी मोहब्बत और मरकज, तुम्हारी मोहब्बत का एक महवर है। तुम्हारी बेटी ये मनहूस नहीं, इसको देखकर इसकी पैदाइश पे गमज़दा और चेहरे को काला ना कर लिया करो, बल्कि क्या करो, जब तुम्हें रब ताला बेटी दे तो उसको उसी इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देखो जिस तरह तुम अपने बेटों को देखते हो। ये कौनैन के ताजदार ने बेटी को इज्जत दी और क्या इरशाद फरमाया? सुनो, बेटियों को जिंदा दफन करने वालों, बेटियों को जिंदा दरकोर करने वालों, बेटियों को मनहूस समझने वालों, बेटियों को आर समझने वालों, बेटियों को बेगाना धन समझने वालों, बेटियों को अपने ऊपर बोझ समझने वालों, उस दौर के जमाना के अंदर
कौनैन के ताजदार ने बेटी को इज्जत और अजमत क्या दी। कहा सुन लो, ये बेटी मनहूस नहीं है, ये बेटी आर नहीं है, ये बेटी तुम्हारे चेहरे का गम नहीं है, बल्कि ये तो प्यारी मखलूक प्यारी बेटी है जिस बेटी को अल्लाह ने पैदा किया है। और यहाँ पर अकीदा भी बना लो मुसलमानों, उस वक्त कौनैन के ताजदार ने कहा था, और वही पैगाम मैं आपको देके जा रहा हूं, बेटे दे तो अल्लाह, बेटियां दे तो अल्लाह, बेटे और बेटियां मिला के दे तो अल्लाह, वयजअलु मन यशाउ अकीमा, और जिसको चाहे न बेटियां दे न बेटे दे, दुनिया का कोई शख्स अल्लाह का जर्रे के बराबर नुकसान नहीं कर सकता है। जब कौनैन के ताजदार ने कहा ये बेटी जिसको तुम आर समझते हो, मनहूस समझते हो, ये बेटी तुम्हारी इज्जत है, ये बेटी तुम्हारी आबरू है, ये बेटी तुम्हारे लिए जन्नत के बायस है। कौनैन के ताजदार ने कहा तुम में से जो शख्स अपनी एक या दो बेटियों की परवरिश करे, अच्छी तरबियत करे, अच्छी जगह पर उनका निकाह करे, वो क़यामत के दिन ऐसा खुश नसीब जो बेटियों के साथ आजमाया गया, बेटियों को पालने वाला, बेटियों को ब्याहने वाला, बेटियों को पढ़ाने वाला, बेटियों की तालीम का इंतजाम करने वाला, उसके बारे में कौनैन के ताजदार ने क्या कहा क़यामत के दिन वो खुश नसीब जन्नत के अंदर मोहम्मद करीम के साथ इस तरह होगा जिस तरह ये दो उंगलियां हैं, जिस तरह ये दो उंगलियां आपस में मिली हुई इकट्ठी है, बेटियों की तरबियत करने वाला इस तरह क़यामत के दिन जन्नत में मोहम्मद करीम के साथ होगा। हमारे मोहसन है रसूल मुकर्रम, लोग मां को बंदी समझते थे। कौनैन के ताजदार ने आके कहा लोगों, ये तुम्हें जन्म देने वाली, ये तुम्हें अपना शीर पिलाने वाली, ये तुम्हारे लिए दुख बर्दाश्त करने वाली, ये तुम्हें पालने वाली, ये तुम्हें समझाने वाली, ये तुम्हें पढ़ाने वाली, ये तुम्हारी तरबियत करने वाली, ये तुम्हारे गम के अंदर मगमूम होने वाली, तुम्हारे मलाल के अंदर परमलाल होने वाली, ये तुम्हारी माँ जो तुम्हारी महसन है, ये तुम्हारी बांधी नहीं, बल्कि सुनो इसका मुकाम और मर्तबा क्या है। कौनैन के ताजदार ने कहा अगर तुम्हें जन्नत की तलाश है तो फिर जाओ, तुम्हें लंबे लंबे सफर करने की कोई जरूरत नहीं है। आज दुनियादार पीरों के हाथ पर बैठ करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पीर तुम्हारे माँ बाप है। कौनैन के ताजदार ने कहा अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, अगर जन्नत तलाश करनी है तो जन्नत आसमान और रब ने तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रखी हुई है, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक मिनट, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रखी हुई है। इसलिए आप हजरात ने अपने माँ बाप का अदब करना है, एहतराम करना है। हमारे मसलक की दावत तौहीद की दावत है, हमारे मसलक की दावत कुरान की दावत है, हमारे मसलक की दावत हदीस की दावत है, हमारी दावत रसूलुल्लाह की दावत है, हमारी दावत मक्का की दावत है, हमारी दावत मदीना की दावत है। और सारी कायनात के अंदर ऐलान करके कहते हैं लोगों आ जाओ, अगर जन्नत चाहते हो तो अपने दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को तुम बसा लो, आसमान वाला रब तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। और वो कैसे होगा लोगों, उसके लिए मोहब्बत करनी है, क्योंकि कुरान कहता है कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। जिसका दिल, अगर तुम्हारे दिल के अंदर बाप से ज्यादा, बेटों से ज्यादा, भाइयों से ज्यादा, बीवियों से ज्यादा, मालो मता से ज्यादा, तिजारतों से ज्यादा, कारोबार से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह रसूल और जिहाद की मोहब्बत नहीं है तो फिर इंतजार करो, अल्लाह तुम्हें अजाब के अंदर मुब्तला कर देगा। मोहब्बत रसूल ईमान है, जिस दिल में मोहब्बत रसूल होगी उसके लिए यह जरूरी होगा वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुती और फर्मा बरदार होगा। आखिरी हदीस बयान करके आपसे इजाजत चाहूंगा। एक सिहाबी मोहब्बत के अंदाज में रसूल मुकर्रम के पास आकर कहता है अल्लाह के नबी, आपसे वालहाना अकीदत है,
آپ سے مجھے بڑا پیار ہے. گھر بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں, واپس آ کر جب تک آپ کا چہرہ پر انوار نہیں دیکھ لیتا دل کو سکون نہیں آتا. تو پھر مجھے یاد آتا ہے انی ذکرت موتی و موتک یا رسول اللہ, اللہ کے نبی اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں. پھر دل کہتا ہے کہ پیغمبر تو جنت میں جائیں گے تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے, اونچے درجے پہ ہوں گے, اعلیٰ مقام پہ ہوں گے. اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میں پھر جہاں پر نبی مکرم کا چہرہ پر انوار نہیں دیکھوں گا تو پھر میں کیا کروں گا جنت میں جا کے. اور لوگوں سنو, آج کے اس گاؤں کے رہنے والے تمام مسلمانوں اپنے دلوں پہ لکھ لو, کہاں صحابی نے تھا, بھیجا رب نے قرآن تھا, اس زمانے سے لے کر آج تک کے لیے ہے. تم میں سے جو شخص بھی یہ کام کرے گا اس کو پیغمبر کا ساتھ جنت میں ملے گا. اللہ نے اعلان کر کے کہہ دیا, پیغمبر ان کو کہہ دو من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو تم میں سے جو شخص بھی پیغمبر کی اطاعت اور اتباع کرے گا اللہ قیامت کے دن اس بندے کو شہیدوں کا ساتھ دے گا, صدیقوں کا ساتھ دے گا, نبیوں کا ساتھ دے گا, پیغمبر کی ہمسائیگی اس کو جنت کے اندر عطا فرمائے گا. کس کو؟ جو پیغمبر کی اطاعت کرے گا. محبت کرو اس طرح جس طرح صحابہ نے کی. اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے رسول سے اتنی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم تمام گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما کے پیغمبر کا ساتھ جنت میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.